हरिजन किए यही शब्द को किए आरंभ करथिले? कौन यह एक अपमान सूचक शब्द? एसबू प्रश्नर उत्तर जानिबा आजिर भिडियो रे। आजिर भिडियो अभिराम मल्लिक को लिखित हरिजन किए पुस्तकर उद्धृत करा जाइछि। गांधींकर हरिजन शब्दर अर्थ तुलसी हरिजन शब्दर अर्थ सहित सामान नथिला। गांधी पूर्वरु यही शब्द ना सामाजिक थिला ना राजनैतिक। गांधी हरिजन शब्द को सामाजिक एवं राजनैतिक अर्थरे व्यवहार करिसंती। गांधी हरिजन शब्द को सामाजिक राजनैतिक क्षेत्र में काहेकि एवं किपरि प्रयोग कले यह पछरे केतेक ऐतिहासिक आधार रही। 30 सेप्टेम्बर 1939 रे पंडित मदन मोहन मालवीय अध्यक्षतार बॉम्बेर जहांगीर हॉल में एक सभार आयोजन करा जायथिला, जार उद्देश्य थिला अस्पृश्यंक अवस्था किपरि परिवर्तन करा जाय परिबो। कारण सभा हेबार ठीक 6 दिन पूर्व अर्थात 24 सेप्टेम्बर 1932 रे ही पुना पैक्ट होइतिला, जेउथिरे हिंदू नेतागण गांधी एवं डॉक्टर आंबेडकर सम्मुख रे एही प्रतिश्रुति देइथिले जे समस्त हिंदू माने निजर पूर्वजंक द्वारा दलितंक विरुद्ध रे करा जायथिबा अपमानजनक व्यवहार पई प्रायश्चित करिवे एवं सेमानक उत्थान पई यत्नशील हेबे। एही सभा सेही उद्देश्य रे पूरण पई एक संगठन तैयारी करबाकू डका जायथिला। एही सभार गोपन उद्देश्य थिला जे गोल टेबुल बैठक रे अस्पृश्यक पई स्वतंत्र अधिकार मागिबा कारणरू डॉक्टर आंबेडकर राजनैतिक शीर्षासन उपरे चढ़ी सारिथिले एवं समग्र अछुआ समाज तांको पछरे चालिबाकू आरंभ कर दैथिला। गांधी एवं हिंदू मानकू सेमाने निजर नेता मानिबाकू अस्वीकार कर दैथिले। हिंदू मानकू चिंता घारिबाकू लागिला जे जदि डॉक्टर आंबेडकर को पछरे अछुआ माने चालिबे तो सेमानकर गोलामी किए करिवो। डॉक्टर आंबेडकर अछुआ को गोलामीरू मुक्त देया पई पाठ पढ़ाउथिले। अस्पृश्य माने हिंदू मानक नेतृत्व अधीन रे रुहंतु एथिपाई सेमानकू भ्रमित करिबा लक्ष्य रखी एवं मिछ आश्वासना देखिया पई किछि ना किछि करिबा अनिवार्य होइथिला। बाबा साहेब को नेतृत्व कारणरू हिंदू माने अछुआ को ना लाठी रे डराइबा संभव हेउथिला ना मिथ्या कथारे भुलाइबा संभव थिला। तेणु बाबा साहेब डॉक्टर आंबेडकर और पुना पैक्ट कारणरू हिंदू माने ऑल इंडियन टचेबिलिटी लीग स्थापना कले। एहार अध्यक्ष भावरे घनश्याम दास बिरला एवं महामंत्री रूपे अमृतलाल ठक्कर को दायित्व दियागला। गांधीजी एहाकू सर्वेंट्स ऑफ द अनटचेबल सोसाइटी कहूतिले। एही संस्था गांधीजी को मस्तिष्करू सृष्टि होइतिला। गांधीजी 1932 मसीहा डिसेम्बर 9 तारिख रे एही संस्थार नाम को परिवर्तन करी हरिजन सेवा संघ रखिले। हरिजन शब्द गांधीजी को एभली लागिला जे से हरिजन नामक एक साप्ताहिक समाचार पत्र बाहर कले। एही समय रे बाबा साहेब एवं इंग्रेज दलितों को दलित वर्ग बा डिप्रेस क्लास बोली कहूतिले। गांधी बहुत चतुरता सहकारे सेमानक नाम हरिजन रखिले। से निजर पत्रिकारे हरिजन शब्दर प्रयोग करने को लगिले। एही हरिजन शब्द को अनुकरण करी धीरे धीरे समस्त पत्र पत्रिका गुड़िक एही शब्द को प्रयोग करने को लगिले एवं एहार प्रचलन प्राय साधारण होईगला। गांधी दलितों को हरिजन शब्द रे काहेकि संबोधित कले, एहा पछरे कौन कारण थिला, एहार वर्णना परे कराजिबो। मु प्रथमे हरिजन शब्द उपरे स्वयं हिंदू मानक मध्यरे उठिथिबा विवाद को उल्लेख करने चाहूँगी। एही शब्दर प्रयोग संबंध रे प्रारंभ रे ही विवाद लागिगला। हिंदू मानक मध्यरे वैष्णव एवं शैव पंथी मानक मध्यरे झगड़ा उत्पन्न होला। वैष्णव पंथरे विष्णु को हरि तथा शैव पंथरे शिव को हर कहते। उभयंक मध्यरे एथिपाई द्वंद्व सृष्टि है कि दलितों को हरि बा हर शब्द प्रयोग करी हरिजन कुहाजिबो ना हरजन कुहाजिबो। उभय हिंदू संप्रदाय निज निजर नाम रखिया चाहूले। गांधी जेहेतु वैष्णव थिले तेणु शैवपंथी मानकर समस्त दाबी को उपेक्षा करी हरिजन को मान्यता देदेले एवं निजे हरिजन शब्दर प्रयोग कले। एथिपाई अनटचेबल लीग तथा सर्वेंट्स ऑफ द अनटचेबल सोसाइटी भली अस्पृश्य को दि जाइथिबा नाम को स्वीकार न करी हरिजन सेवा संघ रखिले। डॉक्टर आंबेडकर गांधी द्वारा यही हरिजनवाद दलितों प्रयोग करा घोर विरोध कले। बाबा साहेब गांधी यही कौशल को
ଅତି ଗଭୀର ଭାବରେ ବୁଝିଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ଦଳିତ ବର୍ଗ ବା ଡିପ୍ରେସ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉ। ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ମତରେ ହରିଜନ ଶବ୍ଦ ଘୃଣାର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ କରାନଯାଉ। ସ୍ମରଣ ରହିବା ଉଚିତ ଯେ 4 ନଭେମ୍ବର 1931ର ଦାବିପତ୍ରରେ ଦଳିତ ବର୍ଗ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟଙ୍କୁ ନନ୍ କାଷ୍ଟ ହିନ୍ଦୁସ୍ ବା ଅଣହିନ୍ଦୁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହିନ୍ଦୁସ୍ ବିରୋଧୀ ହିନ୍ଦୁ ନାମରେ କୁହାଯିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀମାନେ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ନାହିଁ। ଅଥଚ ଏମାନେ ହରିଜନ ଶବ୍ଦ ଦଳିତଙ୍କ ଉପରେ ଲଦିଦେଲେ। ଗାନ୍ଧୀ ଦଳିତମାନଙ୍କୁ ହରିଜନର ସଂଜ୍ଞା କାହିଁକି ଦେଲେ? ଏହା ପଛରେ ଏକ ଗଭୀର ଚକ୍ରାନ୍ତ ରହିଛି। ଗାନ୍ଧୀ ଜଣେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟବାଦୀ, ଜାତିବାଦୀ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁବାଦୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଏହି ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗରୁ ତାଙ୍କର ହିନ୍ଦୁବାଦୀ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି। ଗାନ୍ଧୀ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଜାତିଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ବ୍ୟବସାୟିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନୁଥିଲେ। ସେ ଜାତିକୁ ଗୋଟିଏ କଡ଼ି ତଥା ଜାତିଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ମିଶିଥିବା ସମାଜକୁ ଏକ ଜଞ୍ଜିର ରୂପେ ମନେ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ଥିଲା ଯେ ଜାତିଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଚେନ୍ର କଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଭଳି ଅଟେ, ଯେଉଁଥିରେ ସମାଜ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାଏ। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଏହି ହରିଜନ ନାମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପଛରେ ଥିବା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାତିଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜର ପୈତୃକ ବ୍ୟବସାୟରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା। ଯେପରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଜାତିଗୁଡ଼ିକର ଲୋକ ଅଲଗା ଅଲଗା ପେଶା କୌଳିକ ବୃତ୍ତି କରିବା ଲୋକ ହୋଇ ରହିବେ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଅଲଗା ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଏହା ବଜାୟ ରହିବ। ରକ୍ତ ମିଶ୍ରଣର ସମ୍ଭାବନା ନଥିବାରୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ପବିତ୍ରତା ରହିଛି। ଗାନ୍ଧୀ ଜଣେ କୂଟ କପଟୀ ତଥା ପ୍ରପଞ୍ଚୀ ଲୋକ ଥିଲେ। ଏହି ଅସ୍ପୃଶ୍ୟଙ୍କୁ ଶୂଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀ ହରିଜନ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ହରିଜନ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ପଛରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଏପରି ଚକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲା ବୋଲି ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଆସନକୁ ନ୍ୟୁନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବାକୁ ଗାନ୍ଧୀ ହରିଜନ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। ଗାନ୍ଧୀ ହରିଜନ ଶବ୍ଦକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସପକ୍ଷରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଥିଲେ ଯେ ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବା ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଏବଂ ସେ ହତାଶ ହୋଇଯିବେ। ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଲାଭ ହୋଇନାହିଁ। ଦଳିତଙ୍କ ସହିତ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ନାମରେ ଯେଉଁ ଘୃଣାଭାବ ଥିଲା, ହରିଜନ ଶବ୍ଦ ସହିତ ତାହା ବଳବତ୍ତର ରହିଛି। ଆଜି ଯଦି କେହି କୌଣସି କ୍ଷତ୍ରିୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଶ୍ୟଙ୍କ ଜାତି ପଚାରେ ତ ବଡ଼ ଗର୍ବର ସହିତ କ୍ଷତ୍ରିୟ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ ବୈଶ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦଳିତ ଅଛୁଆଁ ନିଜକୁ ହରିଜନ କହି ଲାଜ ଏବଂ ଅପମାନରେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ଛିଡ଼ା ହେଉଛି। କୌଣସି ସବର୍ଣ୍ଣ ହରିଜନ ନାଁ ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ଭୂକୃଞ୍ଚନ କରି ଚାରିପାଦ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ଆଜି ରାସ୍ତାରେ, ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନ, ଭୋଜନାଳୟ, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଯେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ସବର୍ଣ୍ଣ ମିଳିବ, କଥା କହିବ ଏବଂ ଏକାଠି ଖାଇବ ପିଇବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଆପଣଙ୍କ ଜାତି ପଚାରିଲେ ଆପଣ କହିଦିଅନ୍ତି ବା ତାକୁ ଜଣାପଡ଼ିଗଲା ଯେ ଆପଣ ହରିଜନ ଅଟନ୍ତି, ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ହରିଜନ ବୋଲି ଜାଣିବା ପରେ ତାର ସମସ୍ତ ସ୍ନେହ ପାଣି ଫୋଟକା ଭଳି ମିଳାଇଯିବ। କେବେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜକୁ ହରିଜନ ବୋଲି ଜଣାଇଥିବା ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ହୋଇଥାଏ। କିଏ କହୁଛି ଯେ ଅଛୁଆଁ ହରିଜନ ହେବା ପରେ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଘୃଣାଭାବ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି? ଅଛୁଆଁ ଶବ୍ଦ ସହିତ ସେହି ଭାବ, ସେହି ଘୃଣା, ସେହି ଅପମାନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିଛି। ଦଳିତ ସମାଜର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଲୋକେ, ନେତା ଏବଂ ଅଧିକାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ହରିଜନ କହିବାକୁ ସଂକୋଚ ବୋଧ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏତେ ଅଜ୍ଞାନୀ ଅଟନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ହରିଜନର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ଦଳିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ନେତା ତ ଅଶିକ୍ଷିତ, ବୋକା, ତାମସାକାରୀ ବଂଶୀବାଦକ ବା ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ ଝାଡ଼ୁଦାର ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଅଛୁଆଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁଲମୋହନ ରାଷ୍ଟିପ୍ ଦେବା ସାଂସଦ ଥିଲେ, ମୁସିଲାଲ ତାମସାରେ ଜୋକର ଥିଲେ, ଝିଟମିଟ ରାପ ଘୁଙ୍ଗୁର ବାନ୍ଧି ନାଚୁଥିଲେ ଏବଂ ରାଜେଶ୍ୱର ଚରଣ ଝାଡ଼ୁ ଦେବାବାଲା ଥିଲେ। ଯେଉଁ ବର୍ଗରେ ଏଭଳି ଲୋକ ସାଂସଦ ଏବଂ ବିଧାୟକ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଏପରି ଆଶା କରିବା କି ହରିଜନ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ପଛରେ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର କମ୍ପାନୀଙ୍କର କି ଚକ୍ରାନ୍ତ ଅଛି, ତାକୁ ଏମାନେ ବୁଝିପାରିବେ, ଏହା ବ୍ୟର୍ଥ ଅଟେ। ଯେଉଁ ପଢ଼ାଲିଖା ଶିକ୍ଷିତ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହରିଜନ ସମ୍ବୋଧନ ଉପରେ ଆପତ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ନିୟାମକ କହି ନିଜର ଅଜ୍ଞାନୀ ସମାଜକୁ ଭ୍ରମିତ କରୁଛନ୍ତି। IAS
ଅଫିସର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହରିଜନର ଅର୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କ ଜନ ମନେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜର ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ସାମାନ୍ୟ ଜୋର ଦେଇ ଜାଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି ଯେ ହରିଙ୍କ ନାଁରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ପଣ୍ଡା କାହିଁକି ହରିଜନ ନୁହନ୍ତି। ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି ଯେ ଏହି ଶିକ୍ଷିତ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ ଅଟନ୍ତି। ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ଅକ୍ଷର ଜ୍ଞାନ ହେବାର ଅର୍ଥ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ନୁହେଁ। ବାବା ସାହେବଙ୍କ ଶିକ୍ଷିତ ହେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୌଣସି କଥାକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କର, ତାହାର ସମସ୍ତ ଦିଗ ପ୍ରତି ମନନ କର ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଉପାୟରେ ଶେଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହୋଇସାରିବା ପରେ ଯାଇ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କର। କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନା ହେଉଛି ଆମର IAS IPS ଭଳି ଅଫିସର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନ ଜାଣି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ହାଇସ୍କୁଲ ପାସ୍ କରିଥିବା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅନ୍ଧାନୁକରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ଅପମାନ ଅଟେ, ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନର ଅପମାନ ଅଟେ। ତେବେ କୌଣସି କଥାର ଯଥାର୍ଥତା ଅଜ୍ଞାନତା ବଶତଃ କେହି ଜାଣିପାରିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେବେ କୌଣସି ବିଷୟ ବିବାଦ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଯାଏ ତ ନିଜର ହିତ ଓ ଅହିତର ନିରୂପଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ତାହାକୁ ଯୁକ୍ତିର କଷଟିରେ ଅବଶ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାପରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ସେହି ସମୟରେ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଦଳିତ ସମାଜର ଶିକ୍ଷିତ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ନେତା ଭୟ ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥବଶତଃ ଭୁଲକୁ ଠିକ୍ ଏବଂ ଅହିତକୁ ହିତ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ଭଲ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଦଳିତ ସମାଜର ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକେ ବାବା ସାହେବଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସମତା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ସମାଜର ଗଠନ ପାଇଁ ନିଜର ଶକ୍ତି ଉପଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଭଗବାନ, ଭାଗ୍ୟ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପ୍ରତି ଥିବା ଆସ୍ଥାକୁ ନିଜର ତଥା ସମାଜର ଶୋଷଣ, ଲାଞ୍ଛନ, ନିର୍ଯାତନା ଏବଂ ଦୟନୀୟତାର କାରଣ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଥିଲେ ଜଣେ କଠୋରପନ୍ଥୀ ସନାତନୀ ହିନ୍ଦୁ ଯିଏ ପୁନର୍ଜନ୍ମ, ଭାଗ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଅବତାରବାଦରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଅଯୋଧ୍ୟାପତି ରଘୁ ବଂଶଧର ରାମଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ମାନୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅବତାର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀ ସେହି ରାମକୁ ଈଶ୍ୱର ମାନୁଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ଶୂଦ୍ର ଶମ୍ଭୁକକୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ଦୋଷ ଥିଲା। ସେହି ରାମ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଅଟେ ଯିଏ ତପସ୍ୟା କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପ୍ରୟାସରତ ଶୂଦ୍ର ଦଳିତଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ଏହା ବିଚାର କରିବା କଥା ଯେ ଯେଉଁ ହରି ଶୂଦ୍ର ଅଛୁଆଁକୁ ନିଜର ଆରାଧନା କରିବାକୁ ଅଧିକାର ଦେଇନାହିଁ, ଏହି ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ସେହି ହରିଙ୍କର ଜନ କେବେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗାନ୍ଧୀ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଅଛୁଆଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯିବେ ତ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ, କାରଣ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପିରାମିଡ଼ର ପ୍ରଥମ ତଳରେ ଶୂଦ୍ର, ଦ୍ୱିତୀୟ ତଳରେ ବୈଶ୍ୟ, ତୃତୀୟ ତଳରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଏବଂ ଶୀର୍ଷରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ପ୍ରଥମ ତଳ ଯଦି ଅଲଗା ହୋଇଯାଏ ବା ଖସିଯାଏ ତ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସାମାଜିକ ପିରାମିଡ଼ର ଧ୍ୱଂସ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ଉପରେ ଥିବା ତିନୋଟି ପିରାମିଡ଼, ଯିଏ ପରଜୀବୀ ଅଟେ ବା ଶୋଷକ ଅଟେ, ଶୂଦ୍ର ବ୍ୟତୀତ ଅର୍ଥାତ୍ ସେବା କର୍ମ ବିନା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ, ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ଉପରର ତିନି ବର୍ଗ ଛିନ୍ନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବା ପରେ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ବିନାଶ ଅବସମ୍ଭାବୀ। ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିବେ। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା କି ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ଧର୍ମ ପରିତ୍ୟାଗ କଲା ମାତ୍ରେ କୋଟି କୋଟି ଦଳିତ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଦଳିତମାନେ ଅଲଗା ହେବା ମାତ୍ରେ ଭାରତ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ହାତରୁ ବାହାରିଯିବ ଏବଂ ଏହି ଦେଶ ଉପରେ ହିନ୍ଦୁ ଶାସନ ନ ରହି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଯିବ। ସେ ମୁସଲମାନ ଧର୍ମ ହୋଇପାରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ। ଗାନ୍ଧୀ ଏହି କାରଣରୁ ଦଳିତଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଅଙ୍ଗ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ହରିଜନ ନାଁ ଦେଇ ଭ୍ରମିତ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିରାମ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଲିଖିତ ଆଜିର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର।